はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、大口投資家の手法と騙しの正体。損切りさせられてから上がる理由はこれだった。大口投資家が個人投資家の損切りを狩る。そんな陰謀論めいた話を耳にしたことがある方は少なくないと思います。自分が置いた損切りの位置に価格が到達して、損切りになってから思った方向に伸びていく。そんな悔しい思いをしたことがある方は、僕も含めほぼ全員と言ってもいいでしょう。今回の動画では、そのような機関投資家、大口投資家による損切り狩りは実際に存在するのか、大口投資家は一体どんな手法で取引をしているのか、これについて語られたトレーダーのインタビュー映像を紹介します。これを見ることで、大口投資家の取引手法がわかるほか、僕たちが騙しと思っている現象がなぜ発生するのか、また損切りさせられてから上がる理由、そうした騙しをできるだけ避けるための方法がわかります。ぜひ最後まで楽しんでください。インタビュー映像に入る前に、一般的に騙しと呼ばれている動きや、大口投資家による個人投資家の損切り狩り、ストップハントと呼ばれる現象についておさらいしていきたいと思います。例えばこのように何回も反発の起点となっているサポートラインが存在しているときに、このサポートラインを根拠に買いを狙っているというふうにしましょう。例えばこの辺りからエントリーをして、損切りをですね、このサポートラインの下に置くというふうに仮定したいと思います。はい。で、このような時に自分が損切りを置いているところまで下がってきて、そこから急反発して切り返していくと。このような動きのことですね。実際のチャートで見るとこのような形です。ここが反発の起点になっています。ここで一回反発が入って、その後ここでサポートされて、再びここでもサポートされています。3回止められたということで、よし、じゃあこの辺りからロングを狙っていこうということで、この辺りでエントリーして、損切り位置をここのサポートラインの下に置いたというふうに仮定したいと思います。で、その後の動きっていうのを見ていくと、このようにですね、損切りさせられてから思った方向に大きく伸びていくといったような動きですね。こういう動きのことを騙しと言ったり、陰謀めいてですね、大口投資家が個人投資家の損切りを買っているなんていう話があったりします。果たしてそんなことは実際に行われているのか、ここからは実際のインタビュー映像を紹介します。まず今回のインタビューでインタビューされている方を紹介したいと思います。今回インタビューされているのはデイビッド・ポールさんという方。この方は何十年もプロのトレーダーとして活躍された方で、機関投資家に対するトレード教育にも携わっていた方です。残念ながら最近お亡くなりになってしまったので、このインタビューは生前のものということになります。まず翻訳付きの投資で紹介しますが、いくつか専門用語が出てきて、それだけだとわからない方もいると思いますので、その後にですね、重要な箇所について僕から解説を行います。最初から解説を聞きたいという方は概要欄のチャプターを使っていただければそこにジャンプしますが、ただ一度全編通して聞いていただいた方がはるかにわかりやすいと思います。ではインタビューを一緒に見ていきましょう。Is there something called stop hunting that takes place in the trading world? It's always looked upon as negative, certainly at the retail trader level. Institutional traders are taught from their first day that they buy good levels or they don't buy at all. Unfortunately, most retail traders will wait for some confirmation before they get in. That could be a candle pattern, could be a moving average cross, or whatever. Institutional traders will buy at the level. Now, most traders will put their stop loss a tick under the last low, and they will invariably put their stop loss at exactly where the institutional orders are. I think that institutional traders are just doing what institutional traders do, putting their entry points at very good levels. However, if you are trading at the institutional level, it's not always easy to get filled. At the retail level, if you want to buy 100 shares, you want to buy the pound against the dollar at a $5 or a point, you press the little button and you've got it. At the institutional level, it's not that simple, and you've got, on occasions, to actually generate the liquidity to get aboard. I don't think that anybody looks at where the stops are, but they will say to themselves, well, we know pretty sure that most of the stops will all be crowded around this obvious level. So they will bid the market at that particular level. All you need is one person to chicken out, and the markets are going to go where the bids are, and all those people will be taken out. So I think that if you do not think long and hard about where you're going to put your stops, that you're going to find that you can quite easily die in a sea of stop losses.
Okay, earlier on we talked about one of my things that I think about all the time. And here's an exercise for some people. The next time you're just about to put a trade on, you pick up something heavy and you just go, poof! And then you write down on a piece of paper where you're going to buy and where you're going to put your stop loss. Don't buy it, but put an order in to buy it at where you're going to put your stop loss, and then just watch how many times the market goes to your order. Okay, markets will go to the obvious stops most of the time, and one of my rules is that I want to put my entries where the masses put their stops. So I think that you can think your way through most of that, but you really need to spend some time in being brave and getting in at a good level. If you don't get in at a good level, there's nothing that upsets me more than a guy saying that this is a very risky trade, I'll use a tight stop loss. That's just rubbish, because you'll get stopped out over and over and over again. The stop needs to be where the stop needs to be. So if your entry is sloppy, then your stop loss is going to have to be a red bus away from where you got in at, to give yourself a chance of staying in the move. The average true range will help with that. Most traders will look at a stop loss of 2.5 times the average true range or something like that. Nevertheless, if you want to get in with low stop losses at institutional levels, you've got to be brave. The institutional traders will use Fibonacci levels, they will use trend lines, they will use simple horizontal support and resistance levels to actually look for confluences to try and place their orders. Nothing clever, okay? And unfortunately, most retail traders, as I say, will look for some form of confirmation, and their stop loss will then be too close and they'll get taken out in the noise. はい。ということで皆さんいかがでしたでしょうか？かなり重要な視点やお話が出てきましたので、それらを一つ一つ解説していきたいと思います。まず最初に出てきたのが、個人投資家と機関投資家のエントリー方法の違いですね。Unfortunately, most retail traders will wait for some confirmation before they get in. That could be a candle pattern, could be a moving average cross, or whatever. Institutional traders will buy at the level. Now, most traders will put their stop loss a tick under the last low, and they will invariably put their stop loss at exactly where the institutional orders are. レイビッツさんが言っているように、個人投資家はエントリーの前に何らかのコンファメーション。コンファメーションというのは確認という意味ですが、その確認を待つというふうに言っています。ローソク足のパターンだったり、移動平均線のクロスだったりといった具合です。これは皆さんも心当たりありますよね。このライン近くでダブルボトムとか逆三ゾーンが出たエントリーとか、僕のチャンネルの中でも例えばフィボナッチのこのゾーンに来たら下げ止まる動きを見極めるといったようなことをお伝えしています。はい、こういう何かが現れるのを待つというのが個人投資家の取引の方法として一般的だと思います。で、一方の機関投資家はというと、特定のレベルで買うと言ってます。レベルという言い方をしてますけれど、要は特定の価格水準に来たら買うということですね。そしてそのレベルとは多くのトレーダーのストップロス、つまり損切り注文ですね。これが溜まっているところであるというふうに言っています。そしてそここそが機関投資家の注文が置かれているところだということなんですが、これはどういうことなのかというところが次のところで説明されています。At the retail level, if you want to buy 100 shares, you want to buy the pound against the dollar at a 5 or a point, you press the little button and you've got it. At the institutional level, it's not that simple, and you've got, on occasions, to actually generate the liquidity to get aboard. はい、ここの部分なんですけども、僕ら個人投資家が注文するときというのは、ブローカー、証券会社のチャートツール上で買う、売るのボタンを押すだけで約定しますけれども、機関投資家の場合はそんなに簡単にはいかないということを言っています。これはどういうことを言っているのかというと、機関投資家が莫大な金額を運用しているということを想像すると分かりやすいと思います。場合によっては何千億とか何兆円もの金額を運用している機関投資家にとっては、
自分の注文を通すっていうことがそもそも難しいわけです。そもそも FX っていうのは2つの通貨の両替です。ドル円を買うっていうことは皆さんが自分が持っている円を差し出して、それと交換する形でドルを買っているわけです。実際には FX っていうのは先金決済になってますから、実際にはドルを保有しているというわけではないんですが、やってることっていうのはそういうことをやっているわけです。ということは自分の相手としてドルを売りたい人が必要なわけです。で、僕ら個人投資家のレベルでドル円を1ロット、10ロット、100ロット買う分には相手も簡単に見つかるので注文は簡単に約定します。でも個人投資家のレベルをはるかに超える大量の注文を通さないといけない機関投資家にとってはそれだけの相手を見つけるのが一苦労なわけです。そこで必要になるのが最後に言っていたリクイディティを発生させるということです。リクイディティっていうのは直訳すると流動性っていう意味なんですが、要は注文またはお金を意味します。流動性って聞くと抽象的で分かりにくいですよね。なので相場でリクイディティって出てきたら注文というふうに捉えれば問題ないです。ですので大量の注文を抱えている機関投資家、大口投資家にとっては時には相手注文であるリクイディティを発生させる必要があるということを言っているということになります。じゃあ機関投資家は多くの相手注文が溜まっているところをどうやって見つけているのかというと次で説明されています。I don't think that anybody looks at where the stops are, but they will say to themselves, well, we know pretty sure that most of the stops will all be crowded around this obvious level. So they will bid the market at that particular level. All you need is one person to chicken out, and the markets are going to go where the bids are, and all those people will be taken out.誰も損切り注文がどこにあるかなんて見ていない。そんなことしなくても彼らにとってはどこにストップロスが置いてあるかは極めて明白だ。大体のストップロスは分かりやすいところに置いてあると。で、この分かりやすいところというのが直近の安値の下です。冒頭の例に戻ると、例えば皆さんがこのサポートラインを根拠に買いを狙うという場合、損切りはまさにこういう直近の安値の下に置きますよね。僕も置くと思います。で、こういうところで何が起きているかというと、皆さんがですね、ここからドル円を買う場合を考えてみましょう。損切りはこの安値の下に置きますよね。さて皆さんはドル円の買い手ですから、その損切り注文というのは買い注文の反対で、ドル円の売り注文ということになります。買ったものは売って手仕舞いをします。つまりこのあたりには売り注文が蓄積するということになります。さて先ほどの機関投資家の話に話を戻しましょう。機関投資家は自分の大量の注文を通すのに必要な相手注文が溜まっているところを狙って自分の注文を置くという話をしました。例えば機関投資家が大量にドル円を買いたかったとします。その場合、相手注文であるドル円の売り注文が必要になります。ドル円の売り注文がどの辺に多くあるかというと、こういった安値の下に溜まっているので、そこを狙って機関投資家は自分のドル円の買い注文を入れてくるということです。そのため価格がこの辺りまで下がってくると、急に反発するという動きにつながるということになります。それを個人投資家の視点から見ると、確かに個人投資家の損切りを買ってから上がっていっているように見えます。買いを狙っていた個人投資家からすれば、損切りさせられた後にもともと狙っていたように上昇していくということになるわけです。これがインタビューの前半部分で語られていた、機関投資家は特定のレベルで買う。そしてそのレベルとは多くのトレーダーのストップロスが溜まっているところであり、そしてそここそが機関投資家の注文が置かれているところだということの意味です。それでは次行きましょう。次はですね、デイビッドさんから視聴者の方々への頭の体操として投げかけられた問いです。これも非常に面白いです。And here's an exercise for some people. The next time you're just about to put a trade on, you pick up something heavy and you just go, poof! And then you write down on a piece of paper where you were going to buy and where you're going to put your stop loss. Don't buy it, but put an order in to buy it at where you're going to put your stop loss. And then just watch how many times the market goes to your order. Okay? Markets will go to the obvious stops most of the time. はい。これ何を言ってるかというと、先ほどの例をもう一度持ち出すとですね、例えばここで買いのエントリーを考えたときに、エントリーの位置と損切りの位置というものを考えたら、損切り位置にエントリーの注文を入れろ。そしてどれぐらいの頻度でエントリーの注文が約定するか観察してみてくださいってことを言っていますね。これは確かに非常に面白い考え方で、ただ普段僕らが学んでいるトレードのやり方と全く違いますから、チャートのあるところに価格が来たらそこでの反応を見るんではなくて、特定のレベルに来たらポジションを持つ。じゃあその時の損切りはどこに置くべきなのかとか、いろいろ考えないといけないことはありそうです。はい。では次行きましょう。次も非常に興味深いですね。The institutional traders
will use Fibonacci levels, they will use trend lines, they will use simple horizontal support and resistance levels to actually look for confluences to try and place their orders. Nothing clever, okay? これも本当にそうなんだとしたら結構驚きですよね。僕最初に見た時はですね、本当かなというふうに思ったんですが、ただポイントになるのがここまで見てきたようにリクイディティということであれば、どこでもいいっていうとちょっとあれですけど、こうした要素の近くっていうのは注文を通しやすいということで、機関投資家も注文を置くことが多いというふうに考えると納得できます。And unfortunately, most retail traders, as I say, will look for some form of confirmation, and their stop loss will then be too close, and they'll get taken out in the noise. これに関しても例えばこういうようなトレンドラインが走っている場合ですね、価格がこのトレンドラインの近くに接近してきて、こういったところで、例えば短期足を見て、何らかのプライスアクションやチャートパターン、インジケーターでも何でもいいんですが、とにかくそういったサインが出るのを確認する。そしてそういったサインを根拠に置かれた損切りというのは、概してタイトであることが多く、だから狩られることがあるということを言ってるんだと思います。なのでこれもここまで見てきたリクイディティに関連しますよね。まず個人投資家の観点からすると、トレンドラインや水平線、フィボナッチといった要素を根拠としてポジションを持つ個人投資家は多いということが想像できますが、一方で先ほどのデイビッドさんの発言をもとにすると、大口投資家もこうした要素を根拠にポジションを持つということなので、つまりはこれらの要素の周りには多くの注文が集まると、だからそれらを活用して自らの注文を置く別の機関投資家がいるということだと思います。実はこのあたりの話は動画の後半でお話しすることにつながってきます。はい、ここまででインタビューで語られている内容は分かったと思います。また機関投資家が注文を通す上で、リクイディティ、相応の相手注文が必要になるということも分かっていただけたかと思います。ただということは結局個人投資家の損切りを相手注文として利用しているだけ、やっぱり借りに来てるんじゃないのっていうふうに疑問に思う方もいると思いますので、ここからはその疑問にお答えしていきたいと思います。そのために一つ参考になる資料を皆さんと共有していきます。この資料は2023年に日銀が公開した個人投資家の FX 取引動向に関する資料です。この中に為替市場における個人投資家のポジションの割合というものが書かれていますので、それを紹介します。こちらの図表8を見てください。こちら国際決済銀行 BIS と呼ばれる組織ですね、のデータなんですけども、右側のグラフに注目してください。これは2022年のデータなんですが、左のバーが世界の全スポット取引における個人投資家の割合、右側が日本のスポット取引市場における個人投資家の割合です。左側の世界合計を見るとですね、個人投資家の割合が非常に少ないことがわかると思います。右側の日本を見ても大体2割ぐらいです。で、レポートを見るとこのように書いてあります。全スポット取引に占める個人投資家関連取引の割合、つまり先ほどの左のグラフですね。はグローバルでは 5% 未満にとどまるのに対し、我が国市場においては全体の約2割を占める結果となった。これ我が国市場っていうのが先ほどの右側の資料ですね。このことからも世界の FX 取引高に占める個人投資家の取引の割合は非常に小さいということがわかります。ということは、ここからどういうことが言えるかというと、今回のインタビューを通して見てきた機関投資家、大口投資家が損切りを狩る動きというのは、個人投資家を対象にしたものではないと考えられるということですね。この取引高の割合を見るに、機関投資家が自分の注文を通すために個人投資家の損切りを狙って仕掛けるというのは、あまりにも規模が小さすぎるのではということです。じゃあ誰の損切り注文を狙っているのかというと、相場の主たるプレイヤーである別の大口投資家のストップロスを狙っているということです。買う人がいれば売る人もいるのが相場です。買う側にも売る側にも資金の規模も違えば、運用期間も異なる様々な組織が存在します。そうした様々な属性を持つ大口投資家たちが自らの注文を通すために相手の注文、リクイディティが溜まっているところを虎視眈々と狙って日々しのぎを削っている。それが相場だと思います。僕が以前公開した FX の三大市場の特徴に関する動画の中でこのような相場のイメージ図を紹介したんですが、相場はこのように恐竜たちが戦い合っている戦場です。この恐竜を大口だと思ってください。恐竜と恐竜が戦い合っている戦場に僕ら個人投資家も参戦している。そして恐竜がストップロスを置いているところに僕らもストップロスを置いている。だからこっちの恐竜のストップがターゲットにされると、そこにある僕らのストップロスも狩られる。そういう仕組みで動いているというふうに僕は見ています。はい、では次ですね。
個人投資家を狙っているわけではなさそうだということは分かったけれど、じゃあ結局どこに損切りを置いたらいいのかというふうに疑問を持たれる方もいると思いますので、そこに関しても触れていきたいと思います。これに関してはインタビューの中でデイビッドさんも言っている通り、Stop needs to be where the stop needs to be. 損切りは損切りを置くべきところに置くべきというふうに言っているので、高値安値の近くというのがまず第一の選択肢になると思います。そして重要なのは、こうしたストップハント、損切りを狩る動きを 100% 防ぐ手段はないということをまず理解すること。そしてその上で、これもインタビューの中で語られていたことですが、タイトすぎるストップはストップハントの動きに巻き込まれやすいから、ある程度余裕を持って設定する。短期足の高値安値で損切りを置いていると狩られることが多いと思う人は、上位足を基準に設定するとかの工夫は必要だということができるでしょう。インタビューの中で語られていた ATR を利用するという方法もあるので、興味がある人は見てみてください。ということで今回の動画ですね、重要な情報がたくさん出てきましたので、最後にまとめたいと思います。まず1点目ですね、個人投資家と機関投資家の取引方法の違いですが、個人投資家は何らかの確認、コンファメーションを待ってエントリーする。機関投資家は特定の価格レベルで注文するという点です。はい。それから2点目ですが、ストップ狩りは存在する。ただし、個人投資家の損切りを狙っているのではなくて、相場のメインプレイヤーである別の機関投資家の損切りを狙ったもの。なぜかというと、機関投資家は自らの注文を通すための大量の相手注文、リクイディティが必要だから。それから日銀の資料にもありましたが、個人投資家の取引量は相場のごく一部。これらを狙って機関投資家が行動するということは考えにくいという点。むしろ個人投資家がストップロスを置く直近の高値や安値には、機関投資家のストップロスも存在しているため、他の機関投資家にとっては自身の注文を通す場所に活用しやすいという点。これを個人投資家だけの視点で見ると、個人投資家の損切りを狩る、騙されているように見えるという点です。今回の動画を通じて、機関投資家の動向や相場の動かし方について興味を持ったという方は、概要欄にこのチャンネルで過去に公開した機関投資家の視点に関する動画のリンクを貼っています。ぜひ合わせてチェックしてみてください。最後になりますが、今回の動画参考になったという方は、ぜひ高評価をいただけると、次回以降の動画作成の参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。